الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تزوجت وما زوجت إلا بوحي من السماء نزل به جبرائيل، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. مجھے افکار صالح کر عطا میری تقریر کو تو روشنی دے. محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز دینی بھائیوں، گزشتہ جمعے میں جس عنوان پر میں نے بات شروع کی تھی وہ حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے بارے میں، اور گزشتہ جمعے میں یہ بات بھی آئی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کس طرح سے ہوا تھا. پوری بات گزشتہ جمعے میں نہیں ہو سکی. انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی ہے وہ اس جمعے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو طاہرہ بھی کہا جاتا ہے، پورے مکے میں حضرت خدیجہ طاہرہ کے نام سے مشہور تھی. بڑی مالدار خاتون تھی. مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ مالداری میں مشہور خاتون تھی. اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا. بزنس کرتی تھی اور بہت سارے لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مال وغیرہ لے کر دوسرے ملکوں میں جا کر فروخت کیا کرتے تھے. چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تجارت کی غرض سے ملک شام بھیجا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اور بھی قافلہ تھا. پورے قافلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے. اس قافلے میں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک غلام میسرہ کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ مکہ سے نکلتے وقت تم اونٹ پر سوار رہنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی رسی پکڑ کر نکلیں گے، اور جب مکہ سے باہر نکل جانا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر سوار کر دینا اور تم اس اونٹ کی رسی کو پکڑ کر آگے چلنا. یہیں پر ہماری بات گزشتہ دنوں میں ختم ہوئی تھی کہ یہ قافلہ مکہ المکرمہ سے نکل کر مصر اور شام کی وادیوں کی طرف رواں دواں ہوا. یہ قافلہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے ساتھ مکہ المکرمہ سے روانہ ہوئے تو راستے میں ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی.
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नबूवत नहीं मिली थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी नहीं बनाए गए थे। आप तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम जा रहे थे, मिस्र की तरफ जा रहे थे तिजारत की गर्ज से। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको माने तिजारत देकर भेजा था। आप काफिला के साथ है और मक्कतुल मुकर्रमा से आप निकल रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं, और मैसरा जो गुलाम है हजरत खदीजा का वो आपके साथ है। जब ये काफिला मक्कतुल मुकर्रमा से निकला और मिस्र और शाम की वादियों की तरफ जब ये काफिला रवा दवा हुआ तो रास्ते में नबूवत की कुछ झलकियां दिखी। लोगों ने महसूस किया इस चीज को कि इस काफिले में जो ये शख्स है ये कोई आम आदमी नहीं, ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि ये हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो झलकियां कब दिखी? वो इस तरह से दिखी कि जब ये काफिला चलता गया और एक जगह पर जब पड़ाव डाला, रात गुजारने के लिए एक जगह पर पड़ाव डाला आराम करने की गर्ज से, तो लोग अपने अपने खेमे में आराम करने लगे और हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के साए में आप आराम करने लगे। और जिस दरख्त के साए में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे थे उसके बिल्कुल करीब में ही एक राहिब की कुटिया थी, एक राहिब की कुटिया थी। एक बुजुर्ग था, एक राहिब था जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत किया करता था एक छोटी सी झोपड़ी में। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दरख्त के पास आराम फरमा रहे थे उसके बिल्कुल करीब में था। जब वो राहिब ने इस काफिले को देखा तो वो राहिब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा देखने लगा और उसके एक हाथ में किताब थी, उसके एक हाथ में किताब थी, जो भी किताब वो राहिब पढ़ता था उसके हाथ में वो किताब थी और उस किताब में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामतें बतलाई गई थी। जो नबी आखिरी ज़मा होंगे वो कैसे होंगे? जो नबी होंगे आखिरी नबी, सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और सबसे आखिरी नबी हमारे और आज के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उनकी किताब में नबी आखिर ज़मा की अलामत बताई गई थी कि नबी कैसे होंगे, नबी का चेहरा कैसा होगा, नबी का हंसना कैसा होगा, नबी का बोलना कैसा होगा, नबी का गुफ्तार कैसा होगा, नबी का किरदार कैसा होगा, नबी के बाल कैसे होंगे, नबी की आंखें कैसी होगी, नबी के नाक कैसे होंगे, हर चीज को हर निशानी को उनकी किताब में बयान किया था। वो राहिब उस किताब को लेकर दौड़ता हुआ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। कभी वो राहिब अपनी किताब को देखता और कभी हमारे नबी के चेहरे को देखता, कभी वो राहिब फिर अपनी किताब को देखता और फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखता, फिर वो अपनी किताब देखता और हमारे नबी के चेहरे को देखता। वो हर निशानियां मैच कर रहा था कि जो निशानियां इस किताब में दी गई है, जो निशानियां इस किताब में बतलाई गई है, वो सारी की सारी निशानियां इस शख्स में मौजूद है। तो ये शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि ये हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस राहिब को पता चल गया, उस बुजुर्ग को पता चल गया कि इस दरख्त के नीचे में जो ये शख्स आराम कर रहा है ये कोई साधारण आदमी नहीं, ये कोई आम आदमी नहीं है। उसके बाद वो राहिब बेइख्तियार पुकार उठा, ऐ काफिला वालों, तुम्हारे काफिले में जो ये शख्स है ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि नबी आखिर ज़मा है। मेरी ये किताब बताती है, मेरी किताब में जो ये निशानियां दी गई है ये निशानियां बताती है कि ये शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि ये नबी आखिर ज़मा है, ये हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मेरी किताब में ये भी बताई गई है, ये बात भी बताई गई है कि ये दरख्त जो है जिसके साए में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, इस दरख्त के साए में आज तक कोई आराम नहीं किया, आज तक कोई इस दरख्त के साए में नहीं ठहरा। मेरी किताब ये बताती है कि जो शख्स इस दरख्त के साए में आराम करेगा वो नबी आखिर ज़मा ही होगा। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है
میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت محسوس کرتا ہوں، وہ اس وجہ سے کہ میں اپنی آنکھوں سے اس خوشگوار منظر کو اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے اپنے آپ کو میں خوش قسمتی محسوس کرتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہوں، نبی کے دیدار سے اپنے آنکھوں کو میں ٹھنڈک پہنچا رہا ہوں۔ خوشی بھی تھی کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، مگر ایک غم بھی لاحق ہوا کہ جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی ایذا پہنچا دے، کوئی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دے۔ اس لیے قافلے میں اعلان کر دیا گیا کہ اب یہ قافلہ شام کی طرف نہیں جائے گا بلکہ مصر کے بازار میں ہی اپنا سارا مال فروخت کر کے یہیں سے یہ قافلہ واپس روانہ ہو جائے۔ مصر کا بازار اس وقت بڑا مشہور بازار ہوا کرتا تھا۔ مصر کے بازار کی تاریخ ملکوں میں ہوا کرتی تھی، کیوں؟ کیونکہ ایک زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام بازار مصر میں پہنچے تھے، تاجر بن کر نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں پہنچے تھے، مگر تاجر بن کر نہیں، خود مال تجارت بن کر گئے، خود مال تجارت بن کر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں پہنچے تھے۔ کسی قافلے والے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی نے خریدا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی نے خریدا کسی قافلے والے سے، اور جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بازار میں بیچا۔ مصر کی بازار میں حضرت یوسف کی بولی لگائی گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں پہنچے تھے تو آپ تاجر بن کر نہیں گئے تھے بلکہ خود مال تجارت بن کر گئے تھے، آپ کے اوپر بولی لگ رہی تھی، آپ کو خریدا جا رہا تھا، آپ کو بیچا جا رہا تھا، مگر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جب ایک مرتبہ خود مال تجارت بن کر مصر پہنچے، مگر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پورے مصر کا بادشاہ بنایا۔ آپ مال تجارت بن کر گئے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورے مصر کا بادشاہ بنا دیا، پورے مصر پر آپ کی حکومت تھی، پورے مصر کا آپ کو حاکم بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایسے ہی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مصر کی بازار میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا نبی بنا دیا۔ لوگ دیوانہ وار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے مصر کے لوگ دیوانہ وار نکل پڑے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے۔ لوگ مال کم خریدتے تھے، مال والے کو زیادہ دیکھتے تھے، مال تجارت کو لوگ نہیں دیکھتے تھے، جو بیچ رہے تھے ان کو دیکھ رہے تھے لوگ۔ اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تجارت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال فروخت کیا۔ اس کے بعد یہ قافلہ اب واپس مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوا، یہ قافلہ واپس مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوا۔ جب یہ قافلہ روانہ ہوا اور مکہ کے قریب پہنچے تو میسرہ نے ایک اونٹ کو بہت زیادہ سجایا، تیار کیا، اسے بہت زیادہ سجایا اور اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر دیا۔ اس اونٹ پر
इधर हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले के इंतजार में थी, अपने घर की छत पर वो खड़ी होकर ये इंतजार कर रही थी कि कब ये काफिला मक्का की तरफ आता है, कब ये काफिला मक्का की तरफ आता है। हजरत खदीजा इधर छत पर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। हजरत खदीजा ये बयान करती है कि अभी ये काफिला मक्का से कोसों दूर था, ये काफिला वाले नजर नहीं आ रहे थे, धुंधला दिख रहे थे। ऐसे वक्त में भी इतने दूर से भी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा साफ चमक रहा था। हजरत खदीजा अपने घर की छत पे से देख रही है, काफिला अभी दूर है, काफिला वाले नजर नहीं आ रहे, मगर इतने दूर से हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चांद की तरह से बिल्कुल चमक रहा था। जब ये काफिला मक्का मुकर्रमा पहुंचा और उसके बाद सारा तिजारत का हिसाब और किताब हुआ, तो हजरत खदीजा ने जो महसूस किया वो ये महसूस किया कि इस बार की जो तिजारत हुई है वो कई सालों के मुनाफे से ज्यादा मुनाफा इस बार हुआ। और क्यों नहीं होता? क्योंकि इस बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजिर बनकर गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से तिजारत की इस बार। तो हजरत खदीजा कहती है कि कई सालों के मुनाफे से ज्यादा इस बार मुनाफा हुआ जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बार तिजारत किया। चुनांचे हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुश हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी से और दियानतदारी से तो वो पहले ही मुतासिर हो चुकी थी। वो जानती थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खयानत करने वाले नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतदार है, अमीन है। पूरा मक्का हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहते थे। वो इस बात से पहले ही मुतासिर हो चुकी थी, मगर इस बार उनको जाती तजर्बा हुआ। पहले सुन रखी थी, मगर इस बार हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जाती तजर्बा हुआ कि कई सालों के मुनाफे से ज्यादा मुनाफा इस बार हुआ। चुनांचे हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुश होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंट दे दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा ने ऊंट दिया और बहुत सारा माल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा ने अता किया। उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा चूंकि 2 बार बेवा हो चुकी थी। इससे पहले मैंने बताया था कि हजरत खदीजा की उम्र कितनी थी? 40 साल। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल। हजरत खदीजा 2 बार बेवा हो चुकी थी, उनके 2 शौहर गुजर चुके थे इस दुनिया से। ऐसे वक्त में 40 साल की उम्र में किसी भी औरत के दिल में कोई तमन्ना नहीं होती है शादी की, कोई तमन्ना नहीं होती है। मगर और हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा पूरे मक्के में मालदार खातून थी, उनका एक दबदबा था, उनका एक रोब था पूरे मक्के में। उनकी मालदारी का, उनकी तिजारत का चर्चा हर मुल्कों में हुआ करता था। हर कोई हजरत खदीजा की मालदारी को देखकर और उनकी सियासत को देखकर, उनकी मालदारी को देखकर हर कोई हजरत खदीजा के ऊपर रश्क करता था। मगर और निकाह के पैगामात भी बेशुमार हजरत खदीजा के पास आते थे, मगर हजरत खदीजा ने कभी निकाह के लिए हाँ नहीं किया। मगर इस बार हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद अपनी एक सहेली के हाथ से हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपना निकाह का पैगाम पहुंचाया। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी एक सहेली के जरिए से खुद अपना निकाह का पैगाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये पैगाम निकाह पहुंचा तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा और अपनी फूफियां के बीच में इस बात को रखा कि हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जिनको ताहिरा कहा जाता है, वो पूरे मक्के में पाकीज़ा एक औरत थी, उनकी तरफ से ये निकाह का पैगाम आया है। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपने चचा और फूफियों के दरमियान इस बात को रखा तो ख्वाजा अबू तालिब ने
خواجہ ابو طالب نے اس بات کو قبول کر لیا کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے اگر خود یہ پیغام آیا ہے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا، اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا، مگر ابھی نکاح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے نہیں تھے، شادی کے لیے خرچ نہیں بچے تھے، کیونکہ جو مال آپ نے کمایا تھا وہ سارا مال اپنے خاندان والوں پر تقسیم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روپیہ پیسہ نہیں بچا، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے، کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا نہیں کہ نبوت کے بعد بلکہ نبوت سے پہلے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوست اور سچے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبوت کے بعد چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح کے لیے تیار ہو جائیے، آپ شادی کے لیے تیار ہو جائیے، سارا خرچہ میں اٹھانے کے لیے تیار ہو۔ چنانچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح منعقد ہوا، نکاح کا پروگرام ہوا، خواجہ ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری وہ انتہائی محبت بھری زندگی تھی۔ ایک طویل عرصہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جن کی پیٹ سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بیٹی پیدا ہوگی وہ ماں کا مقام کیا ہوگا، اس ماں کا عالم کیا ہوگا۔ اب کیونکہ مجھے وقت اجازت نہیں ہے، باتیں اور بھی بہت ساری ہے مگر کیونکہ مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے انشاءاللہ جو بچی ہوئی باتیں آئندہ دنوں میں کریں گے۔ میں اسی بات پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔